السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 25۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہسپتال کے سکون بھرے ماحول میں اچانک سے ارتعاش پیدا ہوا۔ سب کی نگاہیں جو پہلے ڈاکٹر کی جانب مرکوز تھی اب نازلی کے سماعتوں سے ٹکرائی جو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہسپتال کے ٹھنڈے ماربل پر گرتی سب کے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگا چکی تھی۔ ارمان نے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے سن ہوتے دماغ سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ نازلی! ارمان نے فوراً سے جھک کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لبدن ایجے بھی اینا کو چھوڑتا نازلی کے نزدیک آتا اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ کیا ہوا نازلی کو؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ارمان میری بیٹی کو اٹھاؤ، روم میں لے کر چلو، ڈاکٹر کسی نرس کو بلائے فوراً۔ فقط 2 سیکنڈ میں خاموشی ہوئی تھی۔ اس کا دوران یہ اب ختم ہو چکا تھا۔ دوبارہ سے ویسے ہی شور بڑھنے لگا تھا جیسے پہلے تھا۔ سب کا رجحان اب نازلی کی جانب ہو چکا تھا۔ افندی صاحب، فریال بیگم، حالانکہ اب اینا بھی اب اس کا چہرہ تھپکنے لگی تھی۔ نازلی پلیز ہوش کرو، بھائی کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، پلیز ہوش کرو، ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، پلیز تم تو اٹھ جاؤ نا۔ اینا نے اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے ہی سرگوشی کی تھی اور آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے بھی بمشکل ہی سنائی دی۔ یکایک برہان نے گردن چٹکتے جبل صاحب کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ دیکھ لیا اب آپ نے؟ ڈاکٹر نے نرس کو بلایا تھا۔ ارمان نے نازلی کو اٹھایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ نرس انہیں کمرے میں لائی تو ارمان نے دھیرے سے نازلی کو بیڈ پر لٹایا۔ جلدی سے ہوش دلاؤ میری بہن کو، دیری نہیں ہونی چاہیے، وہ کڑک لہجے میں بولا کہ اتنی ہی دیر میں باقی سب بھی اب اس کمرے میں جمع ہونے لگے اور جلدی نازلی کے ارد گرد گھیرا لگا گئے۔ نازلی کا اس طرح سے بے ہوش ہونا سب کو ٹھٹکا تو ضرور گیا تھا، لیکن وہ سب نظر انداز کر گئے یہ سوچ کر کہ یہ وہ وقت نہیں تھا کہ وہ نازلی سے دھیان بھٹکا کر فضول باتوں میں دھیان دیتے، ورنہ خبر سنتے ہی اچانک سے نازلی کا بے ہوش ہو جانا ایک ہی علامت ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ نازلی سے دھیان ہٹا کر اینا پر توجہ دیتے تو اس کا تڑپنا بھی سب کو ایک نئی سوچ میں ڈبا سکتا تھا۔ نرس نے نازلی کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ نازلی ہلکا سا کسمسائی، آنکھیں بند تھی، جسم بے حرکت تھا، بس دماغ تھا جس پر ایک ہی سطر بار بار گردش کر رہی تھی۔ دیکھیے ہم نے ان کے سینے سے گولی تو نکال دی ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے دل کے سوراخ کو ہم نہیں بھر پائے۔ نرس نے دوبارہ سے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو اس بار نازلی کی پلکوں میں لرزش ہوئی، چہرے پر اضطرابی چھائی، آنکھوں پر دباؤ ڈالا تو پیشانی پر انگنت بل پڑے۔ نرس اب اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی تو اینا اس کے قریب آتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تاکہ جو دباؤ اپنے ذہن میں ڈال رہی تھی اس میں تھوڑا پرسکون رہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو چکا ہے، شاید اسٹریس لینے کی وجہ سے یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے۔ یہ ابھی بھی اپنے ذہن پر دباؤ ڈال رہی ہیں، انہیں انجیکشن کی فوری ضرورت ہے ورنہ انہیں ہوش آنے کی بجائے ان کا برین آف بھی ہو سکتا ہے۔ نرس نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن جواب افندی صاحب کی جانب سے آیا، ٹھیک ہے انجیکشن لگائیں آپ، لیکن دھیان رہے کہ میری بیٹی کو جب ہوش آئے تو وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ افندی صاحب سخت لہجے میں بولے، جس کی بدولت نرس جلدی سے انجیکشن فلر اٹھاتی اسے فل کرنے لگی۔ انجیکشن کے زیر اثر جب ان کا برین نارمل ہو جائے گا تب انہیں ہوش بھی آ جائے گا اور جب تک ہوش آئے گا تب تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نرس انجیکشن لگاتی ہی وہاں سے نکل گئی اور اس کے پیچھے اینا بھی گئی جسے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی کیونکہ اسے یقین کسی صورت نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے ڈاکٹر ابھی کچھ اور بھی بتانا چاہتے تھے جو انہوں نے سنا نہیں تھا۔ وہ آئی سی یو کے قریب گئی تو ڈاکٹر وہاں نہیں تھے۔ نرس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اپنے کیبن میں موجود ہے۔ پھر اینا نے اپنے مرے قدم ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھائے، لیکن اس دوران اس نے دیکھا کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح اس کے پاس سے گزرتا ہوا دھڑلے سے ڈاکٹر کے کیبن کا دروازہ کھولتا ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر ڈاکٹر کے کالر کو پکڑ کر جھنجھوڑتا اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ اب بتا کیا کہا تھا تو نے؟ اس کا دل کا ایک سوراخ نہیں بھر پائے تم لوگ؟ مجھے بتا تجھے ڈاکٹر بنایا کس نے؟ جب تو نے گولی نکال لی تو سوراخ کیوں نہیں بھرا؟ ارمان اس کا کالر دبوچتا اس کے چہرے پر فنکار رہا تھا اور اس کا جنونی انداز دیکھ کر دروازے پر کھڑی اینا کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ڈاکٹر نے خود کو چھڑوانے کی بھی کوشش کی مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی، گولی اس کے دل میں نہیں لگی تھی، دل کے قریب لگی تھی۔ پھر تم لوگ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہو؟ بول دو کہ وہ زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے تو کیا تیری پوری ٹیم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
وہ شیر سے بھی تیز آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر بیچارہ ڈر کر رہ گیا۔ اینا تو اپنی جگہ ساکت تھی، البتہ ارمان کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ ڈاکٹر سمیت پورے ہسپتال کو آگ لگا دیتا۔ ارمان ریلیکس ہو جائے، پہلے میری پوری بات تو سن لے۔ ڈاکٹر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس کے سر پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی، دوسری طرف اس کا سالہ تھا، وہ بھلا کیسے پرسکون ہو سکتا تھا؟ کیا سنوں میں اب؟ یہ سنوں کہ تم حوزان کو نہیں بچا سکے، یا پھر یہ سنوں کہ تم سے اس کا سراغ نہیں بھرا گیا؟ وہ تحش کے عالم میں تھا۔ ڈاکٹر نے اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ یہ سنیں کہ آپ کا پیشنٹ زندہ ہے، ڈاکٹر ضبط کرتے ہوئے بولا تو ارمان اور اینا کو ایسے لگا جیسے ایک دم سے ان کے کلیجوں میں ٹھنڈی فوار چلی ہو۔ پہلے بھی آپ سب نے میری پوری بات نہیں سنی تھی، اور اب بھی آپ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا تھا کہ آپ کا پیشنٹ زندہ نہیں ہے یا وہ وفات پا گئے؟ ارمان کی گرفت ان کے کالر پر ڈھیلی پڑی تو ڈاکٹر اپنا گریبان صحیح کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے معذرت کی تھی کیونکہ ان کا سراغ کور نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ٹانکے لگانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ انہیں فوری سرجری کی ضرورت تھی، جو ماسکو کے اسپیشل سرجن ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ سب کو کہنا تھا کہ آپ پیشنٹ کو دوسرے ہسپتال ایڈمٹ کر دیں تاکہ ان کی سرجری اچھے سے ہو سکے، مگر یہ سب کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ڈاکٹر بولتے بولتے خاموش ہوئے تو ارمان نے بے صبری سے پوچھا، لیکن اب؟ وہ محض اتنا ہی کہہ سکا، اب ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہے، وہ پرائیویٹ جیٹ سے ہمارے ہسپتال ہی آ رہے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، آپ کے پیشنٹ کی سرجری کامیاب ہوگی۔ ارمان اور اینا نے ایک ساتھ شکر کا سانس لیا، ورنہ ان کے تو جسم سے جان جا رہی تھی ڈاکٹر کی پہلی بات سن کر۔ اور میری وائف؟ جھٹ سے اسے مائسہ کا خیال آیا۔ آپ کی وائف ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ جلد ہی انہیں ہوش آ جائے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن مسٹر حوزان کو ابھی کچھ دن ہسپتال ہی رہنا پڑے گا، تب تک جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ ڈاکٹر دوبارہ سے اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ دروازے پر کھڑی اینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، خوشی کے آنسو۔ شکر تھا کہ مائسہ بھی ٹھیک تھی اور حوزان کی بھی سرجری ہو رہی تھی۔ ارمان پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اینا وہاں کھڑی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پہلے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھوں میں پانی کے اشک کو محسوس کرتے ارمان نے اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ رو نہیں بیٹا، آپ کی بہن ٹھیک ہے، دیکھنا ابھی اسے ہوش بھی آ جائے گی اور پھر وہ دوبارہ سے اسی طرح باتیں کرنے لگے گی۔ ارمان نے اس کے کندھے کو تھپکتے دلاسا دیا تو اینا کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ مائسہ آپی تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی؟ بے اختیاری میں وہ حوزان کا ذکر ارمان کے سامنے کر گئی۔ نازلی کے پروفیسر کو آپ نے اپنا بھائی بنا لیا؟ ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آج سے پہلے اینا سے فرینک ہو کر بات نہیں کی تھی۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اینا بہت معصوم ہے، جو بے دہانی میں حوزان کا ذکر کر گئی تھی۔ تبتاً اینا ہڑبڑاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ پیلس والوں کی نظر میں حوزان اس کا بھائی نہیں ہے؟ جی وہ وہی پیلس میں رہتے ہیں نا، اس لیے میں نے انہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ اینا بغیر اس کی جانب دیکھتی سنبھل کر بولی تو دوبارہ سے ارمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا چلو پھر تمہارے بھائی کو دیکھ لے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ICU کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر جانا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، مگر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ حوزان کو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس لیے اسے ICU کے دروازے سے ہی دیکھتے وہ دونوں مائسہ کے کمرے کی اور بڑھ گئے تھے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے گھنٹہ انتظار کیا، کیونکہ مائسہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی، اسے ہوش نہیں آئی تھی اور نہ ہی نازلی کو ہوش آئی تھی۔ دوسری طرف انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ حوزان کی سرجری ابھی ہونے والی ہے، اس کے بعد ہی ڈاکٹر انہیں کچھ بتائیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں مائسہ کو بھی دیکھ آنا چاہیے کہ کیا پتہ اسے ہوش آ گئی ہو؟ فریال بیگم آفندی صاحب کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، جن کی نگاہیں صرف نازلی کے گمسم چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ہاں چلتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ نازلی کو پہلے ہوش آ جائے، میں اپنی بیٹی سے مل لوں۔ پتہ نہیں کیوں اتنا اسٹریس لے لیتی ہے، جانتی بھی ہے کہ اس کا BP لو ہو جاتا ہے، برین میں ایشو ہو جاتا ہے، پھر بھی ذہن پر دباؤ ڈال لیتی ہے۔ آفندی صاحب نازلی کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نازلی نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا۔ ایک طرف اینا نے رونا شروع کر دیا تھا تو دوسری طرف ہماری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ فریال بیگم نے سارا منظر اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں فریال کہ دونوں بچیاں ہی حوزان کو پروفیسر کم اور دوست زیادہ سمجھتی ہے، اور اس دن تو نازلی حوزان کو بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ یہ بات تو ہے، ویسے ان دونوں بچیوں کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا، بغیر ثبوت کے ان پر الزام لگایا، انہیں غلط سمجھا، جبکہ یہ دونوں بچیاں جب سے ہمارے پیلس میں آئی ہے تب سے ایسے لگتا ہے جیسے پیلس میں رونق آ گئی ہو۔ ہر وقت نازلی، AJ اور اینا شرارتوں میں مگن ہوتے ہیں، اور ارمان، اسے تو مائسہ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ پہلے کہاں وہ پیلس میں آنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، ہر وقت اپنے ڈاک ہاؤس میں ہی رہتا تھا۔
लेकिन अब मायसा की वजह से वो घर आता है, दिन तो क्या वो अब रातों को भी पैलेस में ही मौजूद होता है। फरियाल बेगम का चेहरा पुरसुकून था, वरना वो हरमान को कह कहकर थक गई थी, मगर वो करता अपनी ही मर्जी था। मुझे तो हौजान की फ़िक्र हो रही है, अल्लाह करे उसकी सर्जरी कामयाब हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसने अपनी जान पर खेलकर हरमान की जान बचाई है, उसने साबित किया है कि सिर्फ एक खून ही दूसरे खून के लिए नहीं लड़ता, उसने पराये होकर ये ज़ाहिर किया है। आफंदी साहब हौज़ान से मुतासिर नज़र आ रहे थे। उसने गोली खाकर उन सब का दिल जीत लिया था। उसकी कदर उनकी नज़रों और दिल में ज़्यादा बढ़ गई थी। जी ये तो है, चले अब मायसा के पास चलते हैं, ऐना भी परेशान होगी, उसे भी दिलासे की ज़रूरत है। फरियाल बेगम उठी तो आफंदी साहब भी उठ खड़े हुए। जबल तुम यही होना, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं और फरियाल मायसा के रूम में जा रहे हैं। आफंदी साहब ने जबल साहब को मुखातिब किया, फिर वो दोनों वहाँ से निकलते वार्ड में आ गए, जहाँ पहले से ही हरमान और ऐना मायसा के मुतालिक ही गुफ्तगू कर रहे थे। होश नहीं आया क्या हमारी बेटी को? आफंदी साहब ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं बाबा, हरकत तो की थी मायसा ने, लेकिन अभी होश नहीं आया। डॉक्टर बोल कर गए हैं कि जल्दी ही आ जाएगा। हरमान मायसा को देखते हुए बोला तो फरियाल बेगम चलती हुई ऐना के पास आई। बेटा आप ठीक हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, मायसा को जल्द ही होश आ जाएगी। उन्होंने ऐना को अपने साथ लगाया। जी आंटी। वो फ़कत इतना ही बोली कि पूरे 5 मिनट बाद मायसा ने दोबारा हरकत की। उसकी पलकें लर्जी तो थोड़ी थोड़ी आंखें भी खुलने लगी। हरमान झट से उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। शुक्र है तुम्हें होश आया। मायसा आंखें खोलो, यहाँ देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मायसा ने पूरी आंखें खोली तो पहली नज़र ही दीवार से जा टकराई। समातों से आवाज़ें टकरा रही थी, मगर अभी जिसमें हिम्मत नहीं थी। आप ठीक हो? है ना? उसके करीब बैठती उसका हाथ अपने हाथों में ले गई। मैं कहाँ हूँ? वो देख तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है, क्योंकि जो आखिरी मंजर उसने देखा था वो दरिया का था। मायसा तुम अस्पताल में हो, मुझे बताओ तुम ठीक हो ना? हरमान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते मुतफक्किर लहजे में पूछा, तो उसकी फिक्र को नोटिस करते फरियाल और आफंदी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जी। मायसा का सर भारी हो रहा था जब भी उसने अपने सर पर कांपती हुई उंगलियां रखी। हालांकि अरमान का दिल तो चाह रहा था कि उसे अपने हिसार में लेकर प्यार करे, मगर आफंती साहब और फरियाल बेगम का लिहाज कर गया। क्या हुआ मायसा, सर में दर्द हो रहा है क्या? अरमान तो दीवाना ही हो गया था। हरमान मायसा को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसे होश तो आ गई है लेकिन वीकनेस अभी भी है। तुम ऐसा करो, मायसा को घर ले जाओ, अपने कमरे में कंफर्टेबल रहेगी। फरियाल बेगम ने उसकी हालत को देखते कहा, जो अभी भी नीम बेहोशी में थी। उसकी आंखें कभी बंद हो रही थी और कभी खुल रही थी। अलबत्ता ये बात उन्होंने हरमान को देखते हुए कही थी। वो समझ चुकी थी कि वो खुद अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है मॉम, लेकिन आप नाज़िया और हौजान का ध्यान रखिएगा, मैं जल्द ही अस्पताल चक्कर लगाऊंगा। हरमान ने इस दौरान ही डैक को मैसेज किया कि गाड़ी लेकर आए। क्या हुआ उन दोनों को? मायसा ने सुना तो वो पूछे बिना ना रह सकी, जबकि ऐना उसके पास बैठी अब उसका सर दबाने लगी थी। वो बेटा हौजान को गो। आफंदी साहब फ़कत इतना ही बोले जब हरमान ने उनकी बात दरमियान में ही काट ली। कुछ नहीं, वो नाजली बेहोश हो गई थी, मैं इसलिए कह रहा था, हौजान उसके पास ही है, तुम फिक्र मत करो और आराम करो। हरमान ने बात को बदला और मायसा को फ़िलहाल ये नहीं बता सकता था कि हौजान को गोली लगी है, वरना वो अपनी हालत मज़ीद ख़राब कर लेती। थोड़ी ही देर गुजरी कि डेग भी आ गया। उसने कीज़ हरमान को पकड़ाई तो हरमान मायसा के पास से उठ खड़ा हुआ। डेग तुम अस्पताल ही रहो, मॉम डैड के पास, और ऐना अगर तुम्हें नाजली के पास रुकना है तो रुक सकती हो, वरना हमारे साथ आ जाओ। हरमान ने ये सोचकर कहा कि हौजान की सर्जरी शुरू हो चुकी थी और यकीनन ऐना तब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक हौजान होश में नहीं आ जाता। हरमान भाई आप लोग जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है, ख्याल रखना। बोलते ही उसने अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसे खोलते हुए अंदर मौजूद सारी रकम उसने डैग के हवाले की। ये पकड़ो पैसे, मेरी बीवी का सदका देकर आओ। वो रुअबदार आवाज़ में बोला। उसका ये अंदाज नया था, जबकि पैसे निकालने के दौरान उसके वॉलेट से कुछ नीचे गिरा था जिसका किसी ने नोटिस न लिया। फिर हरमान ने मायसा को बाजू से पकड़कर ऊपर किया और वो खाली खाली आंखों से उन सबको देखने लगी। दफतन हरमान मायसा पर झुका और उसे अपने मजबूत बाजू में भर गया, और बेचारी मायसा नीम बेहोशी की हालत में भी सुर्ख होकर रह गई। पीछे आफंती और फरियाल भी उसके साथ बाहर निकल गए, और ऐना अब हौजान के पास जाने का इरादा रखती थी। जब कदम उठाते हुए वो चलती चलती रुक गई, उसे देखा बेड के पास फर्श पर बंद हुआ एक कागज़ पड़ा था। पहले तो वो नज़रअंदाज करने लगी, फिर कुछ सोचती हुई वो आगे बढ़ती कागज़ उठाकर खोलने लगी। क्या था उस कागज़ में जो हरमान के वॉलेट से गिरा था? ऐना ने कागज़ खोला, सफ़ेद कागज़ जिस पर नीली इंक से कुछ लिखा था। ऐना ने देखा, फिर वो पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आई कि ये वो लेटर था जो रोमिज़ा ने उसे मरने से पहले लिखा था। लेटर पूरा पढ़ती वो बंद करके अपने बैग में रखने लगी, लेकिन फिर कुछ देखते हुए रुक गई। कुछ तो देखा देखा
लग रहा था, लेकिन क्या अगर वो थोड़ा गौर से देखे तो एक और हकीकत से पर्दा उठ जाए। उस लेटर की राइटिंग आगा जान वाले लेटर से मैच कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐना ने उजड़पन में अपना मोबाइल निकाला और लेटर की पिक खोलते वो देखने लगी। फिर देखते ही देखते वो हौक रह गई। सेम राइटिंग थी, मतलब जिसने बर्बादी शुरू की थी वो आसपास ही था। रोमिजा की राइटिंग मैच कैसे कर सकती है? वो तो तब पैदा भी नहीं हुई होगी जब हवेली में जंग लगी थी। उसका जहन घूमने लगा था। अब ये सब क्या था? वो जिस राइटिंग को अपने ऑफिस में ढूंढ रही थी वो उसे इस लेटर में मिली थी जो कि रोमिज़ा ने लिखा था। या तो ये वाकई रोमिज़ा की लिखाई थी या फिर उसकी मौत के पीछे भी कोई था जो मंजर आम पर नहीं आ रहा था। क्या रोमिज़ा का कत्ल हुआ था? उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि किसी ने बेदर्दी से उसे मारा था, और उसे मारने वाला वही है जिसने बरसों पहले एक हवेली में बसने वाले दो अफराद के दरमियान नफरत के शोलों को भड़का दिया था। बात देर बा बात देर बाद सही बात ही सही, लेकिन उसकी समझ में आ गई थी। उसे यकीन हो चुका था कि राइटिंग रोमिज़ा की तो हरगिज़ नहीं है। ये लिखाई उस शख्स की थी जिसकी तलाश उन सबको थी। मगर फिर वही सवाल, वो शख्स आखिर कौन था? ऐना, किधर हो तुम? उसे ढूंढता हुआ एजे अब वार्ड के करीब आ रहा था। ऐना फौरन अलर्ट हुई और उस सफ़े को फोल्ड करते अपने बैग में खसकाया जिसकी स्ट्रिप उसने शोल्डर पर लटका रखी थी। एजे ने झट से दरवाज़ा खोला। पहली नज़र ही ऐना पर पड़ी जो अफसरदा सी बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ ऐना, तुम परेशान दिख रही हो? एजे उसके करीब आया, फिर उसे नरमी से ऐना के हाथों को अपने हाथों में लिया। ऐना के दिल ने बेक वक्त एक बीट मिस की। कुछ नहीं, वो बस मायसा आपी और नाजली के लिए परेशान थी। ऐना की नज़रें झुक चुकी थी। अच्छा, परेशान मत हो, वो दोनों ठीक है। क्या नाजली को होश आ गया है? ऐना ने निगाहें उठाई तो एजे की शहद रंग आंखों से जा टकराई। हाँ, हरकत कर रही है, मगर प्रॉपर होश नहीं आया। और नाजली के प्रोफेसर? उनकी सर्जरी हो रही है, जल्द ही डॉक्टर कुछ बताएंगे। हौजान के जिक्र पर वो दोबारा सब सरदा हुई। दिल तो चाह रहा था घर कॉल करे, मामा बाबा से बात करती ही बीजान को अपने दिल का हाल सुनाती, मगर कहाँ जाकर कॉल करती? वो जहाँ भी जाती थी एजे वहाँ आ जाता था। क्या हुआ, तुम दोबारा सब सरदा हो गई? एजे ने नरमी से उसके हाथों पर दबाव डाला तो ऐना फौरन से अपनी तमाम तर सोचों को झटकती सर उठाकर एजे को देखने लगी तो पता नहीं एजे दो कदम आगे हुआ, बिल्कुल ऐना के रूबरू और नज़दीक। फिर देखते ही देखते उसने अपने हाथ फैलाए और सेकंड से पहले ऐना को अपने प्यार भरे हिसार में लिया। हालांकि उसकी हरकत पर ऐना की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। ये क्या हरकत है एजे, दूर हटो, हम अस्पताल में हैं। ऐना ने उसे दूर करना चाहा, मगर एजे तो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। फिर क्या हुआ, सड़क पर तो नहीं है ना? एजे ने आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त तेज की तो ऐना को अपनी पसलियां टूटती और सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अरे फरियार आंटी आप? ऐना बेइख्तियारी में बोली तो एजे बेक वक्त करंट खाता हुआ उससे दूर हुआ। कहाँ है मामा? एक ही पल में उसकी सांसें सूख गई। वो पलटा तो ऐना निहायत सहूलत से उसके पास से गुजर गई। फिर जब ऐना की शरारत उसके पल्ले पड़ी तो एजे बालों में उंगलियां चलाता हुआ उसके पीछे लपकता कदम से कदम मिलाने लगा। आईसीयू में ज आईसीयू में मैं आईसीयू में जाने की बजाय उसने नाज़ली के कमरे का रुख कर लिया, क्योंकि एजे पीछे ही था। वो कमरे में गए तो नाज़ली को होश आ रही थी। वो आंखें खोल रही थी। सब ने उसके इर्द-गिर्द घेरा लगा रखा था। बेटा आंखें खोलो, मैं आपके पास ही हूँ। आफंदी साहब उसके बालों में उंगलियां चला रहे थे। फरियाल बेगम भी मुतफक्किर खड़ी थी। नाज़ली की पेशानी पर बल वाज़ेह थे। वो आंखों को ज़ोर से मीच रही थी। होश आते ही उसका तनफ़ुस दोबारा से भारी हो रहा था। फिर पूरे 2 मिनट बाद उसने चीख मारी तो सब ने डरकर अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। नाज़ली बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा आंखें तो खोलो, हमें बताओ क्या हुआ है? नाज़ली की यह हालत किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आज से पहले तो इतना स्ट्रेस कभी नहीं लिया था। शायद उसका ब्रेक डाउन हो चुका था, जब भी कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। नैना आगे बढ़ी थी, उसे नाज़ली के हाथों को अपने हाथों में थामा, फिर धीरे से उसके चेहरे पर आई आवारा लड्डू को कान के पीछे अड़सा और कुछ कहा। नाज़ली प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स रहो, मैं यही हूँ, तुम प्लीज़ पुरसुकून हो जाओ, जहन पर ज़्यादा दबाव मत डालो। ऐना की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो नाज़ली ने मद्धम मद्धम आंखें खोलते तड़प कर ऐना को देखा। ऐना, हौजान? नाज़ली की ज़बान से पहला जिक्र ही हौजान का हुआ, जिस पर तकरीबन सब चौंकते हुए उसे घूरने लगे। नाज़ली वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐना ने दिलासा सा दिया, लेकिन नाज़ली के जहन में तो डॉक्टर के आखिरी अल्फाज ही गर्दिश कर रहे थे। वो सब कुछ फरामोश कर चुकी थी। उसे ये तक होश नहीं थी कि उसके पास कौन है और वो क्या बोल रही है। बस पता था तो सिर्फ इतना कि डॉक्टर ने बोला था वो उसका सुराग नहीं भर पाए। ऐना, तुम झूठ कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें तरस नहीं आ रहा मुझसे झूठ बोलते हुए? क्या तुमने सुना नहीं था कि डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि वो हौजान का सुराग नहीं भर पाए? तुम क्यों ऐसा कर रही हो नाज़ली? प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो अभी भी तो मैं ज़िंदा हूँ ना?
वक्फे वक्फे बाद उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ऐना तो गोया सबके दरमियान खड़ी शर्मिंदा ही हो गई। उसे नहीं पता था कि नाज़ली इतनी हसास तबीयत की मालिक है। वो नहीं जानती थी कि ब्रेकडाउन में वो हर चीज़ फरामोश कर देती है। अब उसे भी डर लगने लगा था कहीं नाज़ली हौजान को उसका भाई कहकर ना मुखातिब कर ले, वरना पहले तो उसने मामला संभाल लिया था, लेकिन अब वो कैसे हैंडल करेगी। नाज़ी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर उनकी सर्जरी कर रहे हैं। तुम्हारे प्रोफेसर ठीक हो जाएंगे। क्यों परेशान होती हो? उनका ऑपरेट चल रहा है। ऐना ने नाज़ली के हाथ पर दबाव डाला, पर नाज़ली तो सदमे में थी। बेवक्त आफंदी फरियाल और एजे ने एक दूसरे की तरफ देखा। नाज़ली का ये रिएक्शन उन्हें बहुत कुछ समझा गया था। फिर डॉक्टर ने क्यों कहा कि वो मेरे हौजान के दिल के सुराख को नहीं भर पाए। वो अब सही बच्चों वाले अंदाज में पूछने लगी थी। मेरे हौजान कहने पर ऐना ने निगाहें उठाकर उन सबको देखा था, जो एक नज़र उस पर तो एक नज़र नाज़ली पर डाल रहे थे। ऐना, मुझे उनके पास जाना है। मुझे हौजान के पास लेकर चलो। मुझे उन्हें देखना है। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं उन्हें देखूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़ मुझे एक नज़र उन्हें देखने तो दो। नाज़ी तरसते हुए लहजे में फरियाद करने लगी। नाज़ी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मुझे? देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। उसने अपने हाथ सरेंडर करते ऐना को देखा, जैसे कहना चाह रही हो बस मुझे लेकर चलो। नाज़ली, मेरा बच्चा। आफंदी साहब पुष्प पर बांधे बाजू आज़ाद करते उसके करीब गए तो नाज़ली का ध्यान ऐना के चेहरे से भटका, अफंदी के चेहरे पर टिक गया। बाबा, आप तो मेरी सारी बातें मानते हैं ना? बाबा प्लीज़, मुझे बस एक दफ़ा हौजान को देखना है, बस एक दफ़ा। बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बस एक दफ़ा उन्हें देख लूँ। नाज़ली बेबस हुई, हालांकि आफंदी संजीदा थे, जैसे उसके जज्बात समझने की कोशिश कर रहे हो। चलो मेरा बच्चा, मैं लेकर चलूँगा तुम्हें। वो इतने आरामदा अंदाज और लहजे में बोले कि जबल साहब ने घूर कर उन्हें देखा, जैसे उनकी दिमागी हालत पर शुबा सा हुआ हो। अगले ही लम्हे उन्होंने नाज़ली को सहारा दिया और उसका सारा वज़न खुद पर डाले। वो उसके हम कदम चलते हुए आईसीयू के करीब ले जाने लगे। वो उसका बाप था, वो नाज़ली की रग रग से वाकिफ़ थे। उन्हें सारा मामला समझ आ चुका था। उनकी बेटी को यूं ही नहीं तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई कनेक्शन था ही, तो वो अपने हवास खो बैठी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। सॉरी, छोटा एपिसोड दे रही हूँ बिकॉज़ रोज़ा रख कर रिकॉर्डिंग करने में गला बहुत सूख जाता है, इसलिए तो बस वक्त की नज़ाकत को समझे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।